السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ بلوچستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر عبدالمالک کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد اور یہ صورتحال جس طرح سے ہم نے دیکھی، میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ اب اقتدار کی نہیں اقدار کی سیاست کریں گے، اور آج یہ جو فیصلہ ان کا ہے یہ اس عہد کی ترجمانی ہے کہ وہ اقدار کی سیاست اس حوالے سے کریں گے۔ پی ایم ایل این کا اس وقت اس پوری صورتحال پہ نقطہ نظر کیا ہے، اور کیا بلوچستان کے مسائل، کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہا گیا اور پچھلے پورے 5 سال کے دوران اور اس سے پہلے بھی اکثر جب بھی گفتگو ہوئی تو کہا گیا کہ بلوچستان میں مسائل کا انبار ہے، تو ہم کیا توقع رکھیں کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کے یا پھر جو بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہاں جہاں مسائل کا انبار ہے، کیا ان مسائل میں کسی قسم کی کمی ہم توقع کر سکتے ہیں اس چیز کی اس فیصلے کے بعد؟ کیا یہ ایک اچھی شروعات ہو گئی ہے اور اس شروعات کو مینٹین کرنے کے لیے اور کن کن سٹیپس کی ضرورت ہمیں پڑے گی، اور جہاں انتخابات ہوئے ہیں اور یہ تبدیلی بلوچستان میں آئی ہے یہ کتنی خوشگوار تبدیلی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ بڑے ایکسکلوزیو پرسنالٹی آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں، ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایکسکلوزیولی جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما سابق گورنر بلوچستان ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ قادر بلوچ صاحب، آپ نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سر جوائن کیا، اور میں سٹارٹ آپ سے اسی سے کرنا چاہوں گا تھوڑا بیک گراؤنڈ سر، کیونکہ آج کے اخباروں میں کچھ صحافیوں نے حوالہ بھی دیا ہوا تھا کہ کس طرح سے وہ ایک اعصاب شکن لمحات تھے، یعنی بڑا مشکل تھا یہ سب فیصلے تک پہنچنا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے نیشنل پارٹی کو دی جائے۔ کتنا مشکل فیصلہ تھا یہ پاکستان مسلم نون کے لیے جنرل قادر بلوچ صاحب؟ سفیان، میں اپنے اچھا کیا بیک گراؤنڈ پوچھنے کی کوشش کی۔ جی، بلوچستان کا مسئلہ اس قسم کا مسئلہ ہے جس سے پچھلے 5-6 سال سے ساری دنیا اس کے بارے میں پریشان ہے۔ جب میں کہتا ہوں ساری دنیا تو ساری دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں ان کو یہ فکر لگا ہوا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ ایک جنرل سی پرسپشن تھی، صحیح یا غلط اس پہ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جنرل سی پرسپشن تھی، وہ یہ تھا کہ بلوچ نیشنلسٹ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ پکارتے ہیں کہتے ہیں، ان کو اگر موقع دیا جائے اور ان کو شامل اقتدار کیا جائے، شرکت ان کی یقینی بنائی جائے تو شاید مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ یہ ایک پاپولر پرسپشن بن گیا تھا ملک کے اندر، بلوچستان کو چھوڑ کے باقی ملک میں جہاں کہیں بھی یہ فیلنگ تھی، اور اس فیلنگ کو ریلائز کرتے ہوئے میاں صاحب نے ہماری پارٹی کی ایک بہت بڑی قربانی انہوں نے پیش کی۔ ہماری پارٹی کی اس وقت جو رکنیت ہے مقابلتاً نیشنل پارٹی کے جن کے سربراہ ڈاکٹر مالک صاحب ہیں ان سے دگنی ہے، جتنے اس کے ممبر ہیں اس سے دگنے نمبر میں ہمارے پاس ممبرز ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، مرکزی قیادت نے اور صوبائی قیادت نے، کہ لوگوں کے اس پاپولر پرسپشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موقع ان کو مہیا کیا جائے۔ کل یہ شکایت نہ رہے کہ بلوچستان کے جو لوگ اپنے آپ کو بلوچستان کاز کا چیمپئن کہتے رہے ہیں، اور اللہ کرے وہ چیمپئن ہوں اس کاز کے، اور اللہ کرے وہ نتیجے پیدا کر سکیں، تو ہم نے ان کو سامنے لایا اور اپنی تعاون کا مکمل ان کو یقین دلایا ہے، اور شامل اقتدار بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور وہ تمام ایفرٹس ہم کریں گے جو کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے قریب لا سکے اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے قریب لا سکے۔ اچھا، ودن پارٹی جنرل صاحب یہ بتائے گا، کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یقینی طور پہ قربانی پی ایم ایل این کی جانب سے دی گئی، تو ودن پارٹی ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، آپ خود ہیں، یا پھر جو دیگر رہنما آپ کے اس وقت ہیں، کوئی انٹرنل پارٹی کانفلکٹ اٹھنے کی کوئی اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہو سکتی آئندہ کچھ دنوں میں؟ کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، یہ میں حقیقتوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جمہوری طریق ہوتا ہے، اور جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اسی پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت بنائے۔ ہمارے ورکرز کی، ہمارے ممبران کی سب کی خواہش یہ تھی کہ وہاں پر ہماری پارٹی کی حکومت بن جائے، لیکن جب اس مسئلے کو مرکزی طور پر مرکزی لیول پہ اس کے اوپر جب بحث و مباحثہ کیا، اور دوسری جو ہماری ایلائڈ پارٹیز ہے، نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ان کے ساتھ جب ہم نے تذکرے کیے، بحث و مباحثہ کیا، فائنلی کنکلوژن یہ تھا کہ یہ موقع اگر ان کو پہلے مہیا کیا جائے تو ممکن ہے محل کے نزدیک قدر جلدی پہنچ سکے مقابلتاً خود اقتدار لینے کے۔ تو اس وجہ سے یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے ہمارے پرسپشن میں، مرکزی قیادت کے پرسپشن میں، وی آر آن دا سیم گریڈ، ایک ہی ویو لینتھ پہ ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہماری مکمل ایفرٹ ہوگی کہ بلوچستان کے دکھوں کا بداوا کیا جا سکے اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے۔ صحیح تو سر آپ سیم پیج پہ، آپ کی قیادت صوبائی بھی اور نیشنل لیول کے اوپر بھی۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا اس وقت کہ نیشنل پارٹی ہو یا اختر مینگل صاحب ہو،
क्योंकि आप खुद साबिक गवर्नर बलूचिस्तान भी रह चुके हैं, आप ज्यादा बेहतर और बहुत गौर से बलूचिस्तान के मामलात को देखते हैं, पूरे मुल्क के देखते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर जब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट इस वक्त है? अभी भी अख्तर मेंगल साहब को समझा जा रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है कि वो भी आपके साथ शामिल हो जाएं, इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? और साथ साथ आया नेशनल पार्टी की इंपॉर्टेंस क्या बनती है सूरत हाल में? क्योंकि बलोच तो आप खुद भी इस वक्त हैं, आपके जो लीडरान वहां पर हैं वो भी बलोच इस वक्त हैं, तो इन पर्टिकुलर नेशनल पार्टी को क्यों इस वक्त आपने शामिल करना जरूरी समझा? क्या जरूरत थी? सफियान बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अख्तर जान मेंगल जो नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल के सरबराह है, वो भी इतने ही मोहतरम हैं, बलूचिस्तान में इतने ही पॉपुलर हैं, इतने अच्छे तस्वुर किए जाते हैं जितना डॉक्टर मालिक को समझा जाता है, या हम अपने बारे में भी यही कहते हैं। ये एक आपके मीडिया के थ्रू एक पब्लिक परसेप्शन बनाया गया है मुल्की लेवल पे, और वो परसेप्शन में उसके मैं आपको खदोखार बताने की कोशिश करूंगा। एक परसेप्शन ये है कि जो लोग अपने नाम के साथ नेशनलिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो बलूचिस्तान के सही हकीकी नुमाइंदे हैं। दूसरा, जिनके एक और परसेप्शन है कि जी सरदार यहाँ पर तरक्की नहीं करने देता, वही सरदार जब नेशनलिस्ट बन जाता है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, जब दूसरी साइड पे आ जाता है वो तरक्की नहीं होने देता है। जहां तक कॉम्प्रेस्ट होने का ताल्लुक है, कॉम्प्रेस्ट के मानी क्या है? अपनी कौमियत से, अपने बिरादरी से, अपने इलाके से मोहब्बत करना, और मोहब्बत का डेमॉन्स्ट्रेशन कैसे होगा कि तरक्याती काम करना, उनके मसाइल को हल कर लेना, उनके दुखों का बदावा कर लेना, उनके जख्मों पे मरहम रख लेना। और हम अपने आप को इस मामले में किसी से कम नहीं गर्दानते हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को कहता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर बलोच है, ज्यादा बेहतर अपने आप को कॉम्प्रेस कहता है, ये बात मैं कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मैं अपने आप को भी इतना बड़ा कॉम्प्रेस समझता हूं, लेकिन मेरी कॉम्प्रेस्टी न सिर्फ बलोच के लिए कॉम्प्रेस्टी है, पूरे पाकिस्तान की कॉम्प्रेस्टी है। जहां भी मौका मिलेगा खिदमत करेंगे, लोग इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी आदमी, जो कोई भी हो, हम भी किसी से कम नहीं, आवाम ने हमें अपने राय का इजहार, हमारे सपोर्ट भी किया, हम भी अवेलेबल हैं उस मकसद के लिए जिस मकसद के काबिल अपने आप को समझते हैं, और अपने आप को ये जो बात मैंने की, ये जो क्लेम करते हैं, हम भी अवेलेबल हैं। अख्तर जान से भी हमारी दरखास्त होगी कि वो भी सामने आ जाए। डॉक्टर मालिक ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। कोई और हमारे भाई, बल्कि वो हमारे भाई, वो हमारे बच्चे जो नाराज हैं, पहाड़ों पे चले गए हैं, बंदूक उन्होंने उठाई हुई है, वो रास्ता इख्तियार किया हुआ मसले के हल के लिए, हम उनके पास भी जाएंगे, उन बच्चों को बनाने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर मालिक की भी यही कोशिश होगी। और साथ ही जिन लोगों के ऊपर ये इल्जामात हैं कि वो डेड बॉडीज डंप कर रहे हैं, म्यूटिलेट कर रहे हैं, मसकशुदा लाश और ये वो वगैरह, उस मामले को भी हम एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उस शिकायत को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। जी जनरल साहब, ये जो आपने इस वक्त समझाया पूरी सूरत हाल, अब यहाँ से कितना मुश्किल भी है ये इस वक्त डॉक्टर मालिक के लिए खुद कितना मुश्किल होगा कि अब जो उनसे तवक्कुआत रखी गई हैं, जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बयान किए हैं, वो उनको डिलीवर नहीं करते या अचीव नहीं करते, क्योंकि अददी अक्सरियत भी जो इस वक्त है वो आपकी पार्टी के पास वहां पर है, उनसे दुगनी है उनकी पार्टी से ज्यादा। तो कितना मुश्किल मरहला इस वक्त नेशनल पार्टी के लिए हो सकता है, और कितना टफ है अगर वो डिलीवर नहीं करते, वादों पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत को सस्टेन करना या 5 साल तक चलाना, क्योंकि वहां पर एक मुतबादिल पार्टी आपकी वहां मौजूद है जिसके पास नंबर्स भी ज्यादा हैं और जो आराम से हुकूमत भी बना सकती है अपनी अलग से। सफियान, मेरे ख्याल में आप समझे नहीं जो कुछ मैं आपको बताना चाहता था। आप गलत समझे हैं। हमारी एक कोalition गवर्नमेंट है, उस कोalition गवर्नमेंट में 50% हमारी पार्टी की पार्टिसिपेशन है। स्पीकर की अपॉइंटमेंट भी हमारे पास है, डिप्टी स्पीकर की भी हमारे पास है, सीनियर वजीर की भी अपॉइंटमेंट हमारे पास होगा, और हमारे इक्वल नंबर ऑफ वजीर उस कोalition के अंदर होंगे। हमें कोई नहीं रोकता है वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो बलूचिस्तान के मसले के करीब हमें ले जाए। जहां तक मसाइल का ताल्लुक है, मसाइल में हमारे पार्टी के कायद वो भी ऑन रिकॉर्ड है, सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्टर मालिक साहब भी ऑन रिकॉर्ड है। सबने ये कहा कि पहाड़ जैसे मसले हैं और इनको हल करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खलूस नीयत का जो है इजहार करना पड़ेगा, और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर इल्जामात हैं और जिनकी तारीफ की जाती है कि उन्होंने अच्छा किया, कुछ को कहा जाता है उन्होंने बुरा किया, कुछ नाराज हैं, इन सबको इकट्ठा लाना पड़ेगा, फिर जाके इस मसले की हल के नजदीक कहीं पर हम पहुंच सकेंगे। ठीक है जनरल साहब, आने वाली हुकूमत के लिए जसपत आप लोगों ने एक जसपत है, एक तरह से कुर्बानी देकर उनको हुकूमत नेशनल पार्टी और एक कोalition बनने आपका जा रहा है,
सर प्रायोरिटीज क्या हो सकती हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए बलूचिस्तान में? हम क्या आप किस तरह सेट करेंगे प्रायोरिटीज अपनी कि जी पहले ये मसला हल होना चाहिए, जिस तरह मालिक साहब ने कहा है, अब तक जो मीडिया पे उनके बयान सामने उन्होंने कहा मस्शुदा लाशें, मिसिंग पर्सन और करप्शन, ये 3 चीजें उन्होंने अब तक जो मीडिया में बयान की हैं, आप समझते हैं यही प्रायोरिटीज हैं? और ये लिस्ट कहां तक जाती है? इसमें क्या टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, उसके बाद लीस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? किस तरह से आप लोग अपने चैलेंजेस को जो है चॉक डाउन करते हैं? मैं थोड़ा सा माजरत के साथ वो मालिक साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी और उन्होंने बिल्कुल सही प्रायोरिटीज अपने सेट किया। मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरा एक 1 पॉइंट एजेंडा है, जस्ट 1 पॉइंट, एंड दैट इज रिटर्न ऑफ पीस टू बलूचिस्तान। अमन की वापसी, इंसाफ, ये 2 चीजें अगर हो जाए बाकी तमाम चीजें सेट हो जाएगी। वो मसला लाशों वाला मसला भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जिन जिन सीगों से शिकायतें वो शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। अमन को वापस लाना है, इंसाफ को यकीनी बनाना है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर अमन वापस आ सका तो फिर किसी चीज की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है, आग पे है। हर एक जितनी कुर्बानियां हमारे पार्टी कायद सूबाई कायद जो थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई, यंग बच्चे, सबके सब अंडर 30 थे, और उनके जिसमें इस तरह से उड़ाई गई बम ब्लास्ट में, जो चित्रे उनके बन गए। 4 घंटे में लगे उनके जिस्म के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए, दफन करने के लिए। मेरे अपने घर पे ऊपर हमला हुआ, मेरे अपने नवासे पोते और भतीजे वगैरह मेरे 11 बच्चे जो है जख्मी हो गए, और आखिरी जख्मी 2 दिन पहले अस्पताल से बाहर निकला है। तो ये हालात हैं वहां पर, और जिस किस्म की हमने वहां पर इलेक्शन किए, हम खाक और खून में से होते हुए जो ना हम निकले हैं और यहाँ पर नतीजे लेके आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में बैठ के कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता क्या प्रॉब्लम है। हमारे बड़े सीरियस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने इस मसले को टैकल ठीक है, अमन अमान की आप बात करें। मैं इस पे मजीद आपसे डिटेल में भी और आपका मौके हम जिस तरह जान रहे हैं, हमें इस वक्त हासिल बजंजो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर नायब सदर हैं नेशनल पार्टी के। उनका मौके भी इस हवाले से जरूर शामिल करें शो में। बजंजो साहब बहुत शुक्रिया सर, लाइन पर आपने हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया। सर फरमाइएगा, चैलेंजेस किस तरह से आप देख रहे हैं जो आपको अब हुकूमत तो मिल रही है, मालिक साहब आ रहे हैं सामने इस पर, अब तक वो बता रहे हैं मशहुदा लाशें, मिसिंग पर्सन, करप्शन, अमन और अमान, ये आप समझते हैं इस तरह हम कह सकते हैं ये प्रायोरिटीज होंगी आपकी गवर्नमेंट की बलूचिस्तान में? आप तक मेरी आवाज पहुंची बजंजो साहब? जी राब्ता शायद हमारा इस पर जो है उनसे बहाल नहीं हो पा रहा, मुनक़ता हुआ है। इस वक्त गाज़ी साहब जिस तरह आपने कहा कि अमन अमान का मसला बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी और वहां पर ये कायम करना बड़ा एक अहम इंपॉर्टेंट होगा, इस सिलसिले में स्टेक होल्डर्स किस किस की जरूरत होगी आपको? आप समझते हैं कि सियासी तौर पर इसका हल निकाला जा सकता है, या इसमें जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी साथ बैठना होगा और आपको वहां पर अमन के लिए, देर पर अमन के लिए कोई मुश्तरका स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली जो है मुरतब करनी होगी? लफ्ज मुश्तरका जो आपने लास्ट में कहा, इसको मैं बाय करूंगा और इसी से लेकर मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। इस वक्त बदकिस्मती हमारी ये रही कि पिछले 5 साल में जो हुकूमत बलूचिस्तान में थी, वो सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इतने बैकफुट पे चले गए हैं, इतने बैकफुट पे चले गए हैं कि उनकी इस वक्त एफिशिएंसी तकरीबन 0 भी कहते हैं मेरे ख्याल में, ये ज्यादती नहीं होगी उनके साथ, 5-10% एफिशिएंसी उनकी रह गई है। और ऐसे एलिमेंट जिनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर से, वो एफसी है, सिविल आर्म फोर्स है, वो इस वक्त लीड रोल में आ चुका है लॉ एनफोर्सिंग और पुलिसिंग ड्यूटीज में। जी बिल्कुल साहब, ये फरमाइएगा कि आपके नजदीक प्रायोरिटीज क्या इस वक्त हैं? आप समझते हैं आने वाली हुकूमत के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी जो पहले तौर पे आपको जो मसाइल हल करने होंगे? देखिए ज़ाहिर है इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो उसकी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ पे इस वक्त हम समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इमरजेंसी जो मेजर क्वेश्चन है, जो आने वाले हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंज होंगे। जी। अब देखना ये है कि हम उन पर किस तरह काबू पा सकते हैं। हमने तय किया है कि इनसे डायलॉग भी करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, फरमाइए। जी फरमाइए। तो हमने तय किया कि इनसे लोगों से डायलॉग भी करेंगे, इनसे बात भी करेंगे, ताकि हम उनको ऑन बोर्ड कर सके फेडरेशन के साथ। लेकिन बिल्कुल साहब, आप समझते हैं इस वक्त के ये जो आपको जिस तरह से अब जो मैंडेट आपको मिल चुका है, कितना यानी जो हाइटेड एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की इस वक्त हैं, आपको देखा होगा चारों तरफ से पजीराई मिल रही है मियां साहब को भी इस फैसले के ऊपर, और आप लोगों की तरफ भी अब सबकी नजर हो रही है। आपको लग रहा है तवक्कुआत बहुत ज्यादा हो गई है लोगों की इस वक्त आपसे, और इतना ज्यादा भी तवक्को रखना कि फौरी तौर पर कोई आप आते ही मसले हल हो जाएंगे सारे, ये गलत होगा? लोगों का कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं डेफिनेटली कहूंगा कि
ہم سے اتنا بڑا توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسرجنسی کا معاملہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں نے بار بار یہ کہا ہے، دیکھیں یہ جو صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے بلوچستان کا، یہ ڈیپینڈ سارا پاکستان اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ انسرجنسی اس ریجنل وار بہت کلپ ہو چکا ہے، اور اس جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی ہم کہیں کہ ایک حصے میں ہم اس کو ختم کریں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا. بہرحال ہم اپنی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے، ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو وار ہے اس ریجنل وار کے ساتھ کھیل چکا ہے. اب اگر یہ ریجنل وار ختم نہیں ہوتی، یہ اسی طرح چلتی رہی، تو پاکستان میں نہ نواز شریف کی حکومت کامیاب ہوگی، نہ ہماری حکومت کامیاب ہوگی، نہ کوئی دوسرے آنے والی حکومت کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مینگل صاحب سے اس وقت معاملات آپ کے کس حد تک، کیونکہ کل ملاقات بھی ہوئی مالک صاحب کی جو ہے مینگل صاحب سے، ضروری کیوں ہے بزنجو صاحب کہ مینگل صاحب بھی شامل ہو آپ کے ساتھ؟ اگر نہیں ہوتے تو اس میں کیا نقصان کیا ہے، اور ان کے شامل ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ کس طرح آپ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو یہاں پر؟ جی ہم نے بالکل مینگل صاحب کو کوئی شامل ہونے کی دعوت نہیں دی ہے. جی کارٹسی کال ڈاکٹر مالک اس کے پاس گیا ہے. اٹ ڈیپینڈس، ان کا اپنا پارٹی کا فیصلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اس میں ہم نے ایک کارٹسی کال کیا اس میں. اچھا، اور یہاں سے کیونکہ میں نے ابھی ہمارے ساتھ جنرل قادر بلوچ صاحب بھی ہیں، ہم نے ان سے ہی پوچھا، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کتنا ضروری ہے کہ جب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں تو سول اور ملٹری دونوں قیادت بیٹھ کر بلوچستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈے. یہ صرف سیاسی قیادت حل کر سکتی ہے اس مسئلے کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ملٹری قیادت بھی آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو تعاون کرے اس کو حل کرنے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں یہ جو ریجنل وار ہے، اس میں جب تک آپ کی فوج، آپ کا پارلیمنٹ، آپ کی کابینہ، یہ سب بیٹھ کے ایک فیصلے پہ نہیں آتے ہیں، اس وقت تک اس جنگ کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جب تک فوج اور پارلیمنٹ یا سول گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو اس مشکل سے آپ اس کو نہیں نکال سکتے. اسی لیے میں نے کل بھی نے یہ کہا تھا کہ اس انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے ہم سیاسی اور فوجی دونوں قیادتوں کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑے گی. ہم کہیں کہ بغیر فوج کے مسئلہ حل ہوگا تب بھی ممکن نہیں ہے، ہم کہیں کہ بغیر پالیٹکس کے ہوگا تب بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے ان دونوں کو ایک پیج پہ رہ کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں حاضر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کو اب تک آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ لائن پر سر رہیں ایک منٹ کو، کیونکہ میں جنرل قادر بلوچ صاحب سے بھی اس بات کا کمپلیٹ جواب لے لوں. سر جنرل صاحب کتنا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں فوج اور سول کا دونوں کا ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا، جس پر آپ پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے؟ ابھی میں نے پہلے عرض کرنے کی کوشش کی اس معاملے میں نے کہا اوور اے پیریڈ آف ٹائم پچھلے 5 سال میں سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور نیویز کو اتنا بیک گراؤنڈ میں لے جایا گیا، اتنی بیک فٹ پہ ان کو کھلایا گیا کہ اب تقریباً ان کی ایفیشنسی مشکل سے 10 سے 15% رہ گئی ہے. اور لا انفورسمنٹ پرپز کے لیے ایف سی کو اتنا آگے لایا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک قسم کی ریجیکشن عوام میں پیدا ہو چکی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایف سی کو، پولیس کو اور تمام جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز، ایون فوج اگر آ جائے اور پھر ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیونیئر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایبلٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگ، ان کی اکوپمنٹ، ان کی سلیکشن اور میرٹ سسٹم اور نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ان میں لا کے ان میں ایفیشنسی پیدا کرنی ہے. اور جو فوج کے لوگ ڈائریکٹلی، فوج نہیں ہے اس وقت ایف سی ہے، ان کے لوگ ڈائریکٹلی جو پولیسنگ ڈیوٹیز میں انوالو ہیں ان کو پیچھے کھینچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک قسم کی ریجیکشن ہے، اوشن وہاں پر پیدا ہو چکی ہے. لیکن اوور نائٹ ان چیزوں کو کرنا انتہائی خطرناک ہوگا، ایک ویکیوم پیدا ہوگا. اور جب تک اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب کے سب ایک، جس طرح مالک صاحب نے کہا، وزیر صاحب نے کہا، اس میں کابینہ، مرکزی کابینہ، پارلیمنٹ اور اس کے بعد فوج کی ہائی کمانڈ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہائیسٹ ایشلانز ہیں وہ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے کوئی ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں گے تو اس کے نتیجے فروٹفل ہو سکیں گے. اس کے بغیر میرے خیال میں لاپ سائڈڈ ہوگا یہ ایفرٹ اگر کوئی کرے گا. اپنے طور پر سولو ایفرٹ کے نتیجے کچھ بھی نہیں نکلتے ہیں. پاسٹ کے ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا ہے، اور ہم دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کے حل سے. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ اس پر تو خود بھی آپ کا تعلق جو ہے فوج سے رہا ہے، اس پر جنرل کیانی صاحب کی سوچ بلوچستان کے حوالے سے کس حد تک مثبت آپ سمجھتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں کہ قیادت کس طرح سے آپ کو لگتا ہے مثبت ہیں آیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے جی ان کا رویہ کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے پچھلے 5 سال کے دوران؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں، کیانی صاحب بھی گورنمنٹ کا ایک فنکشنری ہے،
एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को वो कमांड कर रहा है, और ये वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रही है, करते रहे हैं। वार एंड टेरर में इस वक्त 5000 से ज्यादा फौजियों ने अपनी कुर्बानियां पेश की है। लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर नीचे तक के सिपाही तक के रैंक के लोग शहादत पा चुके हैं, और अपने परसेप्शन के मुताबिक, अपने समझ के मुताबिक इस मुल्क को बचाने के लिए वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। यही उनकी परसेप्शन और सोच बलूचिस्तान के बारे में है। वो भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मसले का कोई हल निकले। अभी किस तरीके से वो हल को निकाला जाता है, मेरे ख्याल में सियासी क़यादत अगर आगे आ जाए, अपना लीड रोल अडॉप्ट करे और उनको अपनी जगह पे रखे और फिर कोई हल तलाश करने की कोशिश करे, क्योंकि मसाइल का फाइनल हल हमेशा सियासी होता है। फौजी मसले जो है ना जराए कभी भी किसी मसले का हल आज तक साबित नहीं हो सके। एक सियासी क़यादत आए, डायलॉग शुरू करे, डेवलपमेंट करे, कोऑर्डिनेशन करे और फिर जाके कोई हल निकालने की कोशिश करे। फौज उनके पीछे हो, सपोर्ट करने के लिए जहां जरूरत हो, कम से कम उसकी इस्तेमाल की जरूरत पड़ जाए, कम से कम, बल्कि न इस्तेमाल हो तो बहुत बेहतर होगा। तो ये बड़ी मुस्बत बात आपने जनरल साहब यहाँ पे की है कि सियासी क़यादत आ गया है, लीड किरदार अदा करे। हासिल बेजोर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है, जनरल साहब कह रहे हैं सियासी क़यादत लीड करे सर। और बेजोर साहब, ये भी जो बात है जो मैंने इनसे भी पूछा, जनरल कियानी का किरदार अब तक आपको पिछले 5 साल में कैसा लगा है बलूचिस्तान के हवाले से? क्या आप मुतमईन हैं इस किरदार से और आप आगे क्या तवक्को रखते हैं जनरल कियानी साहब से? देखिए, मैं समझता हूँ कि कियानी ने जिस तरह इस पूरे अरसे में बार बार इस बात को दोहरा के कहता रहा है कि जी इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक हल होना चाहिए। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों कियानी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था कि बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकली है और उसको पॉलिटिकली हल किया जाए, ये जो है फौजी हल इसका मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका रवैया बहुत पॉजिटिव रहा है। उसने शुरू से ये स्टैंड लिया है कि बाबा ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको पॉलिटिकली आप लोग हल करें। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल है भी और पॉलिटिकल नहीं भी, दोनों में, मतलब आप इसको मुकम्मल पॉलिटिकल हल भी इसका नहीं है, इसका टोटली फौजी हल भी नहीं है। इसीलिए इन दोनों को बैठ के इस मसले पे सोचना पड़ेगा कि इसका क्या रास्ता निकलता है। अब बहुत सी चीजें डिपेंड करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, जो कल से 12 बजे के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक शुरू में एक चीज रही है कि या तो जो गवर्नमेंट रही है वो बिल्कुल फौज के ताबे रही है, उनने फौज से कोई मुतालबा नहीं किया, फौज के तमाम मुतालबात मानते रहे, या वो हुकूमतें आई हैं जो फौज से लड़ती रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत ये है कि न फौज से लड़ने की जरूरत है, न फौज के कमांड को एक्सेप्ट करने की जरूरत है पॉलिटिक्स में। अगर फौज अपने पैरामीटर्स में रहता है, पॉलिटिकल लोग अपने पैरामीटर्स में रहते हैं, और वो पाकिस्तान की रियासत के जो प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये रियासत का ही खतरा आ गया है कि अगर हम इस दहशतगर्दी को नहीं रोक पाते तो पूरी रियासत स्टेक पे चली जाएगी। तो इसीलिए जब रियासत का इतना अहम इशू आ रहा है तो फौज और पार्लियामेंट और कैबिनेट को बैठ के सीरियसली सोच के मुश्तरक एक रास्ता निकलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बेजोर साहब, ये भी बताते जाएं, क्योंकि आप खुद भी वहां पर थे मरी के अंदर, मियां साहब से इस मुलाकात के अंदर। मैंने जब शुरू का हिस्सा था प्रोग्राम में, जब जनरल कादिर बलोच साहब से मैं गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने इनसे पूछा था कितना मुश्किल फैसला ये मुस्लिम लीग नून के लिए था। आप भी वहां पर थे इस वक्त बेजोर साहब, आपके नजदीक ये कितना मुश्किल फैसला बहैसियत सियासतदान मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था? क्योंकि उन्होंने ये कहा जी कि वो इक़्तिदार की सियासत का वक्त है, इक़्तिदार की सियासत का वक्त नहीं है। ये मुश्किल फैसला था जिसको पजीराई भी चारों तरफ से मिली। किस तरह साफ शिकन मरहला था? आज हम सहाफियों के आर्टिकल ही पढ़ रहे थे, वो कहते हैं जी बड़ा मरी के अंदर जो है वो इस वक्त काफी देर बाद ये फैसला हुआ, इसमें हमने देखा बड़े इस वक्त नाजुक लम्हात थे, तमाम सूरत हाल थी। कितना मुश्किल फैसला था आपकी नजर में ये? नहीं, मैं समझता हूँ जाहिर है किसी जमात के लिए भी कि उसकी अपनी हुकूमत बनाने के बिल्कुल वाज़िह पोजीशन में हो और वो ये डिसीजन ले ले कि मैं हुकूमत खुद नहीं बनाऊंगा, तो ये डिसीजन कोई आसान डिसीजन वैसे भी नहीं होता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये दो जो अहम फैसले किए हैं, ये बहुत पॉलिटिकल और मैच्योरिटी का फैसला है, चाहे वो बलूचिस्तान का हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हो। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वो पीटीआई के बजाय मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना सकती थी, क्योंकि अगर उनको वो ये कहता कि मैं वहाँ पे हुकूमत बनाऊंगा तो ये आजाद सब उसके पार्टी में जमा होते जो किसमें गए, कौन सी जमात है, पीटीआई में, तो ये पीटीआई में न जाते, सब नून में आ जाते। तो लिहाजा मियां साहब ने शुरू में जब ये कह दिया कि जी मैं
मैं वहाँ किसकी मैंडेट को चैलेंज नहीं करूंगा पीटीआई के, मैं पीटीआई के किसको खराब नहीं करूंगा, तो जिसकी वजह से सारे आजाद वहाँ चले गए। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी मियां साहब ने, जबकि उसकी आजादों के आने के बाद उसकी पोजीशन बनने थी, क्योंकि आजादों का ख्याल ये था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, इसीलिए उसमें शामिल होते गए। मगर ये है कि यहाँ भी अगर चाहता तो आराम से एक हुकूमत बना सकता था, मगर उसमें बिल्कुल जो है ना मैच्योरिटी का, सियासी बलूगत का और खुले ज़हन का मुजाहरा करके उसने वहाँ नेशनल पार्टी को दी। और मेरे ख्याल में इसका उसको वो अजर तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसको क्रेडिट भी मिला है। सही, क्योंकि जिस तरह लोग आज इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कल से कोई आर्टिकल, कोई एंकर, कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस अमल की तारीफ नहीं है। बिल्कुल, सियासी मुखालफिन की जाने से पजीराई मिली है इस अमल की। जनरल साहब, आपकी तरफ भी ये जो वज़ीर साहब बात अभी फरमा रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, जनरल साहब ये बताएगा कि जिस तरह से ये सियासी जो मैच्योरिटी का मुजाहरा मियां साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से किया है, तो हम तवक्को रखें जी कि जो मसाइल इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, चैलेंजेस जो दरपेश हैं, ये जो है इस वक्त उनका भी सामना जो है, उन चैलेंजेस का सामना भी इसी मैच्योरिटी के साथ किया जाएगा आइंदा हुकूमत के अंदर। जनरल साहब देखिए जी, मैंने तो मीर हासिल साहब ने जो कुछ कहा, मैंने बिल्कुल उनकी आवाज के एक लफ्ज भी नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो कुछ मियां साहब ने किया तो ये बुनियादी तौर पर मियां साहब का कंसर्न है बलूचिस्तान मसले के हल के बारे में। ये नहीं है कि उन्होंने कोई खैरात दी है किसी आदमी को, किसी को ये दोस्त है उनको नवाजा है तो वो खुश हो जाए। ये नेशनल पार्टी या डॉक्टर मालिक साहब या मीर हासिल बीजंजों की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं है। ये जो कुर्बानी उन्होंने दी है, ये बलूचिस्तान के मसले के हल के करीब पहुंचने के लिए, मसले को हल करने के लिए कुर्बानी दी है। मियां साहब की हुकूमत मरकज में जो कुछ भी उनके बस में होगा वो सब कुछ करेंगे, ये बात यकीनी करने के लिए कि डॉक्टर मालिक की हुकूमत कामयाब हो और बलूचिस्तान के मसले का कोई हल निकल आए। और इस वक्त पॉपुलर परसेप्शन को सामने रखते हुए और मीडिया की, अवाम की और पूरे पाकिस्तानी लोगों की मियां साहब ने यह फैसला किया, अपने पार्टी को पीछे खींच के रखा, उनका हक उनसे लेके और लीड रोल नेशनल पार्टी को दिया। ये सिर्फ बलूचिस्तान के मसले के हल के करीब पहुंचने के लिए, बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए, और बलूचिस्तान के अलावा भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। मुकम्मल ताउन मरकजी और सूबाई लेवल पर हासिल रहेगा नेशनल पार्टी की क़यादत। ठीक है, चले ये तो मरकज की लेवल पे सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन जो मैच्योरिटी का मुजाहरा जो है, जिस तरह मजीद साहब अभी फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान के मामलात पे किया है मियां साहब ने, तो ये मैच्योरिटी हमें नजर आएगी वफाक के लेवल के ऊपर भी, जहां लोड शेडिंग है, जहां दहशतगर्दी है, जहां दीगर मसाइल का अंबार है जिसका सामना होगा मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी काबीना को। जनरल साहब, अरे मेरे भाई, मसाइल हल होने के लिए होते हैं, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। टाइम का मसला होता है, रिसोर्सेज का मसला होता है, कुछ मसले फौरन हल हो जाते हैं, कुछ मसले हल करने के लिए वक्त लगता है। और ये मसले एक दिन के पैदा करता नहीं है। 14 साल हम बाहर रहे, हमारी पार्टी हुकूमत से बाहर रही, हम 14 साल के दौरान में जो भी हुकूमतें थी उन सबको मोरद इल्जाम ठहराते हैं और बिल्कुल जायज ठहराते हैं। ये सब कुछ उनका किया धरा है। तो ये 14 साल के मसले अगर आप समझते हैं कि चूक बंतर करके या इस तरह छुटकी बजा के हम हल कर दिए, तो इतना जल्दी नहीं होता है। लेकिन हमारे नीयत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, हमारे इरादे मुसम्मम हैं, मेहनती लोग हमारे पास हैं, काबिल लोग हमारे पास हैं, रात दिन करेंगे, सुबह शाम करेंगे, एक लम्हा भी जाहिर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि अवाम के तवक्कुआत पे पूरे उतरे और पाकिस्तान के मसाइल को हम हल कर दें लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक। अगर नहीं करेंगे तो हमारा हशर भी पीपल्स पार्टी जैसा होगा या जैसे काफ लीग जैसा होगा। काफ लीग में एक पार्टी थी जिसके ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब फख्र करते थे, आज उनके 2 या 3 मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी भी कन्फाइन हो गया सिंध में। तो अवाम जो है ना माफ किसी को नहीं करते हैं, उनका फैसला बड़ा पुरसिफाना होता है और वो लोगों को अपनी जगह से पहुंचाते हैं अगर लोगों के मसाइल की तरफ आदमी तवज्जो न दे। हम सियासी लोग हैं और सियासी लोगों को अवाम के नब्ज पे हाथ रखना होता है और हमेशा वो कदम उठाने की जरूरत होती है जो अवाम के तवक्कुआत के करीब हो। सही, चले ये तो मुल्क के मसाइल में बात थी। बजूर साहब, मैं इस तरफ आपकी बात इस तरफ लेना आऊंगा क्योंकि जिस तरह मेंगल साहब की हमने बात करी थी, वो कुव्वतें जो इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं करती, वजूद तस्लीम नहीं करती पाकिस्तान का, या बिल्कुल जो अक्सरियत पसंद कुव्वतें इस वक्त हैं, क्या उनके लिए किसी किस्म की जो इस वक्त है उनके साथ उनको किस तरह डील किया जाएगा? क्या कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली आप लोग मुरत्तब करेंगे इस हवाले से? किस तरह हम तवक्को रखें कि आप लोग किस तरह डील करेंगे उनसे? बजूर साहब, हम सुने ना कि इसमें 2-4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी और सीरियसली करनी पड़ेंगी।
ہم نے پہلے بھی جو ہمارے عسکری لوگ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی اسٹیٹ کے رٹ کو چیلنج کرے گا اسے معاف نہیں کیا جاتا ہے، چاہے وہ میں اگر کروں گا مجھے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اگر آپ بھی اسٹیٹ کے رٹ کو چیلنج کریں گے آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. دوسری جو اہم بات ہے جو ہمیں مشکل ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ان سے بات کی ہے، دیکھیں لڑائی کوئی لڑتا ہے تو اس میں لڑائی میں مرنا ضروری ہوتا ہے، مگر کچھ ایسے اقدامات آپ لوگ کر رہے ہو جس سے ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہو، پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو، اور ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے ہمارے لیے. مثلا یہ جو آپ سے لڑ رہا ہے، جو آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کو تو پکڑ کے آپ بند کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ اس کو مار کے پھینک دیتے ہیں. وہ فورسز جو یہ جنگ کو جاری کرنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کی آپ بلٹ ریڈی باڈی پھینکتے ہیں تو اس سے دو نوجوان اس فیملی کے آپ اور بغاوت پہ اکسا دیتے ہیں. یہ تو بہنی اس طرح ہے کہ آپ کا ایک ڈرون دوسرے آدمی کو پیدا کرتا ہے، بہنی یہی صورتحال یہاں پہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ان میں سے 80% وہ لوگ ہیں جو ایموشنل ہیں، جذباتی بنیاد پہ گئے ہیں، ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہے. اسی لیے وہ آپ کے لیے بھی مشکل پیدا کریں گے، ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. فوج میں ینگ افسر تھے تو یہ تھا کہ باقاعدہ ایک مجسٹریٹ صاحب جایا کرتا تھا اور وہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ کتنا فورس استعمال کیا جانا ہے، اور پھر اس فورس کے استعمال کے حد تک جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ استعمال کراتا تھا، اور جہاں اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ مجسٹریٹ یہ کام کرتا تھا. باقاعدہ ایک کاغذ کے اوپر مجسٹریٹ سے دستخط لیا جاتا تھا. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، اور انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم مارشل لا آئے تو سول اور ملٹری انتظامیہ وہ گڑبڑ ہو گئے، اور یہ اپنی بالکل پولیسنگ طریقے سے ابھی استعمال ہو رہے ہیں صوبے میں. تو اس کے بارے میں کافی سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی اویلیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے یہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا کنٹرول، اس کا بھی فوج کا بھی کنٹرول سب جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور ان کے استعمال میں منسٹری آف انٹیریئر کنٹرول کرتا ہے سیل آرم فورسز کو، ایف سی کو. وہ جب بھی ضرورت ہوگی صوبائی حکومت کو اس وقت فوراً وہ ریلیز کیے جائیں گے جتنی تعداد میں اور جتنے فورس کے ساتھ، اور جس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے اس مقصد کے لیے ان کو دیے. اچھا، یہ جو چیز ہم سنتے تھے جنرل قادر بلوچ صاحب کے، ہم نے کئی بار سنا بلوچستان میں کئی بار فوجی آپریشن مشرف صاحب کے دور میں اکبر بھٹی صاحب والا واقعہ، اس سے پہلے جو بھی ہم نے دیکھا بلوچستان میں کہا گیا اور فوجی آپریشن کو حل سمجھا گیا حکمرانوں کی جانب سے. تو اس دفعہ ہم اگلے 5 سال میں یہ توقع تو نہ رکھیں جی کہ کسی قسم کا فوجی آپریشن جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہوگا، وہ نہ وفاق اس طرف جائے گا اور نہ صوبائی حکومت سے ایسی توقع رکھیں. اتنے تو ہم ایشورٹی آپ سے لے سکتے ہیں جنرل بلوچ صاحب؟ جی جناب، میں تمہارا ریکارڈ ہوں، پچھلے تقریباً 5-6 سالوں سے میں میڈیا کے سامنے آ رہا ہوں، اور میں ہر بار یہ کہتا رہا ہوں کہ 5 ملٹری آپریشن بلوچستان میں ہوئے، اور ہر مرتبہ ہر آپریشن کے بعد ہم نے پچھتایا کہ آپریشن کیوں ہوا، اور سب اس کنکلوژن پہ قومی سطح پہ ہم پہنچ گئے کہ ان آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، اور بلوچستان کے مسئلے سے ہم دور سے دور تک ہوتے گئے، اور آج وہ سچویشن پہنچا ہے جہاں پر آزادی کی کھل کے بات کی جا رہی ہے، آزادی کے لیے لڑائی لڑا جا رہا ہے اور ریزسٹنس کی جا رہی ہے، ہمیں بھی مارا جا رہا ہے اور باقی لوگوں فوج کو بھی مارا جا رہا ہے، ایف سی کو بھی مارا جا رہا ہے. یہ تمام کے تمام طاقت کی استعمال کی وجہ سے یہ معاملات یہاں پر پہنچے. میں اسی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے یہی کہہ چکا تھا کہ مسئلوں کا حل سیاسی ہے اور سیاسی طریقہ مذاکرات ہے، اور مذاکراتی موڈ کو استعمال کر کے اس مسئلے کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جہاں تک فوج اور طاقت کا استعمال ہے بیئر منیمم بلکہ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور معاملات کو بات چیت سے، اور دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل بات چیت سے سیاسی طریقے سے نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا. جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کو آپ سن رہے تھے، ان کے ساتھ حاصل بھجنجو صاحب، آپ دونوں معزز لیڈران نے ہمیں اس وقت جوائن کیا آج کے شو کے اندر. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ناظرین ہم نے پاکستان مسلم نون کا جو موقف اس حوالے سے ہے وہ آپ کو سنوایا. سینئر رہنما پاکستان مسلم نون کے سابق گورنر بلوچستان جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حاصل بھجنجو صاحب جو کہ نیشنل پارٹی کے
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से सुनवाया। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, क्या उनमें कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, और क्या डॉक्टर अब्दुल मालिक के पास बलूचिस्तान के मसाइल का हल है या नहीं है, कितनी जल्दी एक्सपेक्टेशन रखी जाए और क्या तवक्को की जाए आने वाली हुकूमत से, इनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, इनके चैलेंजेस क्या होंगे, इन सबको हमने जो है खुलकर इस पर बहस करी, इस पर गुफ्तगू करी। फीडबैक आप दे सकते हैं अपने शो के हवाले से हमें फेसबुक पर, ईमेल्स पर, ट्विटर पर। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पर।